गवर्नमेंट्स लगानी है। पर पहले तुहानू ये पता होना चाहिए चंगी तरह कि जिहड़ी सरकार है उन्होंने आमदनी कित्थों हुंदी है। जिद्दां मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट दे सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट दे इनकम सोर्सेस किहड़े-किहड़े, इहनूं तुसीं पंजाबी च नाल लिखी जाओ, मैं तुहानू बोलदी जाना। हाँ जी। केंद्रीय सरकार दे आमदन दे स्रोत, मैं इत्थे क्योंकि इंग्लिश च लिखा जाना इत्थे मैं तुहानू वैसे पंजाबी च नाल बोली जाना, तुसीं लिखी जाओ, ठीक है ना। हुण सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनकम सोर्सेस दा मतलब है, इहनूं ब्रैकेट च लिख लो तुसीं जे लिखना इंग्लिश दे विच। अपने केंद्र सरकार दे आमदन दे स्रोत, इहनूं अगर इंग्लिश च लिखना तो ब्रैकेट च तुसीं आ वाला लिख सकदे हो। हुण किहड़े-किहड़े इनकम दे सोर्स हैगे, जिद्दां पहला हैगा कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इहनूं तुसीं पंजाबी च इदां ही भावें लिखी जाओ, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी। उस तो बाद इनकम टैक्स, ठीक है। उस तो बाद अगला इनकम टैक्स तो बाद है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। उस तो बाद अगला है स्टेट ड्यूटी। स्टेट हुंदी है कोई भी प्रॉपर्टी है उन्होंने स्टेट कहा जाता है, स्टेट ड्यूटी। आवाज क्लीयर है तुहानू? हेलो हाँ जी सर। हाँ, अगला है हाँ जी सर। मैं क्या स्टेट ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी हुंदी है जेडे प्रॉपर्टी हुंदी है या प्रॉपर्टी ते जेड़ा टैक्स लगदा है उन्होंने स्टेट ड्यूटी करने आपां, ठीक है जी। उस तो बाद मैं इहनू रब करदा, लिख लिया तुसीं? हाँ जी सर। ठीक है, इहनू मैं रब कर देना हुण। उस तो बाद अगला है जी स्टेट ड्यूटी तो बाद टैक्सेस ऑन, ये 4 नंबर है 5 नंबर, टैक्सेस ऑन टैक्सेस ऑन टबाको। टबाको हुंदा है टबाको एंड अदर इंटॉक्सीकेंट्स, तंबाकू अते होर नशीलियां पदार्थां उत्ते टैक्स। तंबाकू अते होर नशीलियां पदार्थां उत्ते टैक्स, इंटॉक्सीकेंट्स, ठीक है जी। उस तो बाद अगला है सक्सेशन ड्यूटी, सक्सेशन ड्यूटी। हुण सक्सेशन ड्यूटी पता तुहानू की हुंदी है? सक्सेशन ड्यूटी दा पता किसे नू की हुंदा है? नहीं सर। सक्सेशन ड्यूटी हुंदी है, मान लो तुहानू विरसे च कोई जगह मिली, हाँ ठीक है, जी। ते जिहड़ी विरसे च जगह मिलदी है, प्रॉपर्टी मिलदी है, दो तरह की प्रॉपर्टी हुंदी है। एक नूं आपां कहने जद्दी संपत्ति, दूजी हुंदी है कि जिहड़ी प्रॉपर्टी एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक, मतलब एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक जिहड़ी है ट्रांसफर हुंदी, ठीक है जी। हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब कि जे बनी बनाई लैनी तो 2 साल च लैनी हुंदी, जे बनानी है तो फिर 3 साल च बनानी हुंदी। मतलब इमीडिएट टैक्स नहीं लगता तुहानू, 3 साल बाद तुहानू जिहड़ा है वो टैक्स लगूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। 3 साल बाद वो टैक्स लगदा, समझ गए गल। सो सक्सैशन टैक्स हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सक्सैशन टैक्स कहने। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ।
ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਅਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਔਨ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੈਰੀਡ ਬਾय ਰੇਲਵੇਜ਼, ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਐਂਡ 에ਅਰਵੇਜ਼, मतलब taxes on airways, railways and waterways। airways ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, airways ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰਵੇਜ਼। ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਰ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਵੇਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਔਨ ਚੈਕਸ। ਚੈਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਚੈਕਸ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ, ਚੈਕਸ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੋਸਟਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਰੇਲਵੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰ? ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਨੋਟ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਆਈਪੈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਐਪਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਰੋਮ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। ਅੱਛਾ, ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਲਿਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਲੈਕਚਰ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਹਾਂ, ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮੈਂ 32 ਜਾਂਦੀ ਬਾਈ ਉਧਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ? ਮੇਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਫ state government, income of state government, income of state government, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਆਣਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਵਾਂਗੇ ਭੂਮੀ ਕਰ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ % ਭੂਮੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੂਮੀ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। There is a difference between land revenue and tax on agriculture. Agriculture tax और ਜਿਹੜਾ land revenue ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨੋਟਨਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਏਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਕਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਹੈਲੋ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲਗਾਊਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਲੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਕਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਈ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ GST ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਓਪੀਅਮ, ਟਬਾਕੋ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ from
फ्रॉम, लिखो पंजाबी लिखाना मैं, एक्साइज कर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ। ਅਗਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ। ਬਿਜਲੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ the bill, tax imposed on the bill, tax imposed on the bill generated from the consumption of electricity। ਇਹ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 35-65 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 35% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 65% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਦ ਬਿਲ ਜਨਰੇਟਡ ਫਰਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੈਡ ਔਰ ਬਲੂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਾ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਵਰਡਸ। 1000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500-600 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਉਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 2%, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ, ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 5000 ਬਣਿਆ ਤਾਂ 5000 ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ % ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ। ਲਿਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ 11 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀय ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸੇਲ ਟੈਕਸ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੇਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ?
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੇਲਸ ਕਰ, ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਕਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸੇਲ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ? ਸੱਤਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟੂਲ ਟੈਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ? ਹੈਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
यूनियन टेरिटरी की हुंदी है? प्रदीप तुसी दसो। स्टेट एक तो हो गया राज्य या प्रांत, एक तो हो गया राज्य या प्रांत, एक हो गई स्टेट। दोनों च की अंतर है? दोनों च की अंतर है? पता है प्रदीप? हेलो। नहीं। केंद्रीय शासित प्रदेश हुंदा है जिथे एक चुनी हुई सरकार नहीं हुंदी, मतलब जिथे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮਲ ਟੈਕਸ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਇਹ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਟੈਕਸ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਰ। ਕਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਹੋਰ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2% ਟੈਕਸ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਔਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਧਰਲੀ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੋਲਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਧਾਤੂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਤੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ 12ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵਿਗਿਆਪਨ। ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਲਗਾ ਲਿਓ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ। ਸਰ ਕੱਲ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੂੰਗਾ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸਰ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈ ਲੈਂਦੋ ਫੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਕ ਲੈ ਆਉਣ ਦੋ, ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਈਓ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲਈਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਲਈਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈਏ, 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ JS ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਏ JS ਬਡਿਆਲ। JS ਬਡਿਆਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ IPS, मैंने ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, IPS ਬਾਏ RN ਦੁੱਗਲ। ਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ IPS ਬਾਏ SS ਨੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਡਿਆਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਡਿਆਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਬਡਿਆਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਡਿਆਲ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ WhatsApp ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ?
ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਬ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਕਾਲਜ। ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ 50% ਹੀ ਸਟਾਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਂਗ ਜੀ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30% ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਿਰਫ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਤੇ। ਸਰ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆ। ਆਹੋ ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਤਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਊਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈਏ? ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਕਲਾਸ? ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਿਓ, 9:30 ਤੋਂ 10:30। ਹਾਂਜੀ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸੂਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੂਟ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ 17-18 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 17-18 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 11:30 ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਤੇ
मैं वो भी लगानी है वेट लॉस। चलो ठीक है, ओके। ओके सर। मजा आ गया।